أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ الحمدللہ ہم نے سبق 1 سے لے کے 11 تک کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ بہت سیکھا ہم نے۔ تو آپ لوگ اپنے ہوم ورکس اور اپنی ورک کو بھی کمپلیٹ کرتے جائیے ساتھ ساتھ۔ انشاءاللہ ہمارا کوئز ہے، اس کے لیے آپ بہت ساری نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ کامیاب کرے۔ چلیے جی، اب آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور کوئکلی میوٹ ان میوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جلد سے تھوڑے سے ٹائم میں چیزیں اپنی دہرائی کر لیں۔ چلیے جی، کورس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے آسان اور تیز ترین طریقہ دیکھا اسے، جو ہمارا یہ کورس ہے یہ قرآن پاک سمجھنے کا نہایت آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، اور اشاروں کی مدد سے ہم نے قرآن کے 50% الفاظ کو صرف 20 گھنٹوں میں سیکھنا ہے۔ اس میں سے 10 لیسن ہم الحمدللہ کور کر چکے ہیں اور 10 لیسن انشاءاللہ ہماری مڈ کوئز کے بعد کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ کورس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ دیکھیے، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یہ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جتنا آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ کو قرآن پاک میں وہ الفاظ جب آتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی کہ 50% الفاظ ہم نے 20 گھنٹوں میں سمجھنے قرآن پاک کے، الحمدللہ 50% الفاظ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تک جو ہم نے کورس میں سیکھا یا آگے سیکھنا، ہم نے نماز کے بارے میں سیکھنا ہے۔ نماز سمجھ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا اور ہمارا تعلق مضبوط بھی ہوگا۔ نماز مؤثر ہو جائے گی، نماز خشوع و خضوع اور شوق سے پڑھی جائے گی۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور رب العزت ہماری باتوں کا کیسے جواب دے رہے ہیں، تو الحمدللہ اس سے ہماری نماز بہترین ہوتی جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن کو ہم زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں، اس میں ہمیں بہت ساری احادیث بھی بتائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کا ہمیں اس کا موقع بھی ملتا ہے، اور ہمیں نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملتی ہے۔ اور بونس میں جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ ہے عربی بول چال، یعنی کہ 100 جملے ہم سیکھتے ہیں جو ہم ڈائلاگس کرتے ہیں نا عربی کے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا۔ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ الاخلاص ہم نے یعنی کہ فرسٹ رو میں سے یہ اتنا کور کیا، اور الحمدللہ آذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات یعنی کہ تشہد، درود شریف، ربنا آتنا، یہ جو دعائیں تھیں یہ ہم نے سیکھ لی ہیں۔ ہم نے ثنا بھی سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم نے یہ اینڈ والے لیسن میں سیکھی ہے، لیکن یہ کہ ہم نماز میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں تو آج سب سے پہلے ہم اسی کو کور کرتے ہیں۔ جب آپ ریڈی ہو جائیے، ہینڈ ریز کیجیے گا، جیسے اس میں پوچھتی تو مجھے بتاتے جائیے گا، اور شرمانا بالکل نہیں ہے، یہ آپ کا ٹائم ہے، دہرائی کا ٹائم، اس میں سب آپ آگے آ جائیں۔ ہینڈ ریز کر لیں۔ چلیے جی، مجھے بتا دیں، سبحانہ کا پاک ہے تو کتنے ٹکڑے ہوں گے اس میں؟ جی، کوئی ہینڈ ریز نہیں کرے گا جی۔ ولیہ شاہد جی بتائیے گا۔ سبحانہ اور کا دو پارٹس، ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہم اس کے ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہم اللہ کے اور ٹکڑے ہوں، کریں گے، اللہ اور ہوں دو نو ہوں گے اس نو کے بھی۔ نو۔ اللہم ہاں، اچھا سسٹر اب آپ میوٹ کیجئے خود کو۔ ہم نے سیکھا یس، ہے کہ اللہم ایک خاص لفظ ہے جو صرف اللہ رب العزت کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں بھی اور بہت سی دعائیں بھی، بہت سے درود اسی شروع ہوتے ہیں نا، اسی نام سے، اے اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مطلب ندائیہ اس میں ہے، اس کو ٹکڑے نہیں کرنے۔ اب آپ نے یہ اپنا نوٹ کر لیں، لکھ بھی لیں اس کو۔ اللہم ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے۔ وا بی حمدی اور کا 4 ٹکڑے ہو گئے، اور تعریف ہے تیرے لیے، کس کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ اپنے پڑھنے کا سٹائل بھی ایسے بنا لینا، پھر اور آسان ہو جائے گا۔ جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، ایک ایک چیز کی سمجھ بھی آتی ہے۔ اسی طرح سے وا ایک ٹکڑا، اب تبارہ کا، اس کے بتائیے گا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی ماشاءاللہ سے اتنے لوگ ہیں۔ آج زباریہ نہیں بتائیں گی؟ جی بلیہ ہی بتائیں گے آج، زباریہ نہیں بتائیں گے۔ اور مجھے بتائیے گا آپ کا نام واؤ، بلیہ ہے یا والیہ؟ مجھے بتائیے۔ ولی سے ولی ہے آسانی میں۔ بلیہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ باؤ ایک ٹکڑا ہو وا گیا جی، اب آگے۔ اور تا باپ کی ہے ویسے تو، اور 12 کا، لیکن 12 کا میرا پورا خیال ایک ہے، تبارک۔ ایک ہی نہیں اکٹھا پڑھتے ہیں پھر نہیں باپ کی ہو تو۔ ان کے آپ کا خیال، ہاں ٹھیک ہے۔
जैसे हम मुबारक के टुकड़े ही नहीं करते, ऐसे तबारक के भी टुकड़े नहीं करने, ठीक है। और बरकत वाला है, अब टुकड़े होंगे इस्म और का, इस्म और का, ठीक है। इस्म का ये वही वाला आपका तेरा नाम, वा और ताला, सुबह जैसे हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला, ये वही है। थोड़े थोड़े से अल्फाज ये भी इकट्ठा मिलते पढ़ा हैं, कुछ जाएगा। उसमें से अलहदा हो जाते हैं। इस तरह से ये कुरान पाक के अल्फाज जो है ना आसान भी हो जाते हैं, माना थोड़े थोड़े से मिलते जुलते, हाँ ठीक है। और बुलंदो वाला, इसमें भी 2 टुकड़े, ठीक है। इसके भी आपने 3-4 नहीं बना देने। जद्दू का, जद और का, ठीक है, 2 टुकड़े। जद वही जद्दे हम जद अबाउ अजदादी, हम दुरूद शरीफ में भी इसको हमने कवर किया है, ठीक है, जहां हमने कहा था हमीदुम मजीद, ठीक है। जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वा और ला नहीं इलाहा, इलाहा कहते हैं माबूद का। माबूद कौन है? जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसकी हम परवरिश करते हैं, जो हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं, ठीक है। गैर सिवाय तेरे, गैर और का ये 2 टुकड़े होंगे, सिवाय तेरे, ठीक है। अब समझ आ गई? पाक है अल्लाह, पाक है तू ए अल्लाह, और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो वाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। अब जब हमें समझ आती है तो हमें पता चलता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं, हमने सूरह फातिहा से 12 आदात भी सीखी थी, तावुज़ और सूरह फातिहा से मिला के, ठीक है। उन आदात को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मतलब आपने इनको भूलना नहीं है, उसमें से क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं। सबसे पहले देखते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु ये हम अपनी तरफ इशारा करते हैं। अब इंशाल्लाह जब हम 11 के बाद वाले लेसन कवर करेंगे उसमें फिर आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अभी के लिए आप इतना देख लें, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि, बिल्लाहि के टुकड़े कीजिए, ली और अल्लाह, ये अल्लाह ठीक है। मिन, मिन का मतलब बताइएगा, से ठीक हो गया। अच्छा जी, मिना शैतान, अश-शैतान और अर्रजीम दोनों क्या है? इसम है या फेल है, बताएगा कोई मुझे? इसम है, इसम, मैम इसम है, इसम। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप बताइए इसका पूरा तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी मोहम्मद अहमद। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह शैतान, की, हाँ शैतान शैतान के, तमाम शैतान से जो मरदूद है। हाँ मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ या आता हूँ, ठीक है। जो शैतान जो मरदूद है, मरदूद क्या है? जो दुत्कारा हुआ है। इसी तरह से इसमें एक आदत भी हमने देख ली सेफ्टी फर्स्ट की। अब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के। अर्रहमान, अर्रहमान हमने क्या पढ़ा था? अर्रहमान और रहीम का फर्क बता दीजिए मोहम्मद अहमद, आप बता दीजिए। हाँ जी, अर्रहमान किसको कहते हैं? अर्रहमान दोनों का मतलब रहम वाला ही है। मतलब बता दे जल्दी से, फिर हम आगे जाए। कोई बता दे, चले जुबारिया वलिया कोई बता दे। मुसलसल रहम करने वाला, चले मैं बता दूं, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला, हाँ रहमान है तसल्सल जोश से, पाया जाए। शिद्दत से रहम करने वाला, हाँ जी। और रहीम है जिसमें तसलसल पाया जाए, बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से अब आगे देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्द तमाम तारीफें और शुक्र, 2 माना देखे। लिल्लाही ली और अल्लाह 2 टुकड़े। रब, रब किसको कहते हैं? पालने वाले को, ठीक है, जो की मोहब्बत से हमारा ख्याल रखता है। अल आलमीन, अच्छा जी ये जमा है या वाहिद है? जमा जमा है, जमा है, जमा ठीक है। है। या नून से में पता चल गया, अस्मा का भी पता चल जाता है अलिफ लाम से। अर्रहमान अर्रहीम ये दोबारा से वही आ गया, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, जो बदले के दिन का मालिक है। दीन से भी हमने 2 माना सीखे थे, देखिएगा, बताइए मुझे। बदला और जिंदगी का निजाम, जिंदगी और बदला जिंदगी गुजारने का तरीका, ठीक हो गया, जिंदगी का निजाम। ठीक है। ईया का, ठीक है, ईया का ये वही, ईया का नअबुदु व ईया का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। अब आप इसमें साथ साथ आपने आदतें भी अपनी फिक्स करनी है, ठीक है। ईया का नअबुदु व ईया का नस्तईन से हमने कौन सी आदत सीखी, कोई बता सकता है? ईया का नअबुदु व ईया का नस्तईन से कोई आदत आप हर काम करने से पहले, हर काम करने से पहले, अच्छा काम करने पहले से हर काम अच्छा काम करने से पहले इबादत की नियत, इबादत की नियत कर ली जाए, यानी कि हमें सवाब भी मिलेगा, काम भी हमारा हो रहा है, ठीक है, और सवाब भी मिलेगा, यानी कि नियत करने का इतना फायदा हो जाएगा। और इय्या का नस्तईन, यानी कि हमें हर काम में अल्लाह ही की मदद चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना सुई भी चाहिए तो हमें अल्लाह ताला को ही पुकारना है, अल्लाह ताला की ही मदद चाहिए। अब आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि हमें हिदायत दे किसके? सीधे रास्ते की, ठीक है। हाँ, अस्सिरातल मुस्तकीम दोनों क्या है? इसम है या फेल है या फिर हर्फ है?
المستقیم تو میم اسم ہے. ہاں جی. اور الصراط یہ بھی یہ اسم بھی ہے. میں یہ بھی اس میں ہے. کیسے آپ کو پتہ چلا؟ یہ آپ کو پتہ چلتا ہے نون الف الف لام لام سے. آیا ہے. الف لام. سین و لام اسٹارٹ میں آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑی اہم چیزیں ہیں. اب ہے صراط الذین انعمت علیہم. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہدایت چاہیے، ہمیں وہ سیدھا راستہ کس کا چاہیے؟ انعمت، جس پر تو نے انعام کیا. یہ ہم کر چکے نا، فالتا وغیرہ، فالتا جالتا، اسی طرح سے انعمت، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. علیہم، ٹھیک ہے، علی جیسے ہم نے علیہم کہا تھا نا، اسی طرح سے یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ٹیبل یہ ساتھ 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 آپ دیکھتے رہا کریں. اچھا جی، اب کن لوگوں کا مانگا گیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا، بہت ہی جو اہم چیزیں ان کو یاد رکھا کریں. اچھا جی، اب یہ دعا مانگ لی کہ کن لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر انعام ہوا. اب کچھ لوگوں سے ہمیں دور بھی رہنا ہے نا، اس کی بھی بات کی گئی کہ ہمیں ان سے بچا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ تھے مغضوب کون تھے؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے لیکن جانتے بوجھ کر پھر بھی عمل نہیں کرتے تھے. اور پھر اسی طرح سے ان لوگوں سے بھی پناہ مانگی کہ ان لوگوں سے بھی دوری اختیار کرنے کا کہا گیا جو تھے ضالین. اب ضالین کون تھے؟ ضالین وہ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اب جانون سے اب اس کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کے 12 عادات آپ کے بک میں بھی ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ بھی ملا کے دیکھا کریں. وہ 12 عادات بھی بہت اہم ہیں، ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے. جن کے پیچھے شور ہے کائنڈلی وہ ذرا اپنے مائک میوٹ کر لیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ سکے. چلیے ٹھیک ہے. اب آپ سے دیکھیے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے. تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ راستہ ہمیں کون سا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. چلیے جی، ایسا کریں، زبیدہ ہے شاید، آپ اپنا نا ذرا میوٹ کر لیجیے، ہینڈ ریز کیجیے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ساتھ ساتھ بتائیے اللہ اکبر. اللہ اکبر کی کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے. ہاں، اللہ اکبر کس سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اذان میں 4 بار یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پھر اپنی گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں انا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھے تھے نا، ان کے چاروں کے ہم نے معانی دیکھے تھے. وہ والا بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا کہ ان کے الگ الگ کیا معنی ہے. یہ دیکھیے اب یہاں پہ ان اور اس طرح سے انا دونوں کا معنی کے ہے. ٹھیک ہے، کہ لا نہیں، الہ. الہ ہم نے دیکھا کس کو کہتے ہیں، پیچھے ہم کور کر کے آئے، الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ. ٹھیک ہے، ان اور ان یہاں پہ، اور جب انا آئے گا اس کا بھی مطلب کیا آئے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اب آ گیا انا. ٹھیک ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اچھا جی، اب یہ جو دوبارہ سے آئی ہے نا تکرار، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ جلدی سے بتا دیں مجھے. محمد احمد بے شک آپ بتا دیں، زباریہ بتا دیں، کوئی ایک بتا دیں. ابھی ہم نے کور کیا اس کو. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اب آگے حیا علی الفلاح، علی وہی ہے. ٹھیک ہے، آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف. یہ 2 بار تکرار ہو گئی، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے یہ ہماری اذان کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اذان کیا ہے؟ اذان اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات ملاقات اور کامیابی یا کے لیے دعوت ہے یا اعلان ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جس طرح سے ہم نے باقی دیکھ لی، اذان کور کر لی. ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان میں 2 چیزیں، 2 مطلب ایڈیشنل چیزیں ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حیا علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے، یہ باقی نمازوں میں نہیں تو، کیونکہ وہ سونے والا ٹائم ہوتا ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر اور النوم، یہ کیا ہیں؟ سب اسماء ہیں، افعال ہیں، یا یہ حروف ہے؟ اب تو تینوں چیزیں کور کر چکے ہیں نا. الصلاۃ اسم ہے اسم اور خیرun بھی بھی اسم ہے، اسم ہے من حرف ہے اور النوم بھی اسم ہے. نوم بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، من حرف ہے، باقی سارے اسماء ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.
अब वजू के पहले और बाद के अज़कार देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह हम कवर कर चुके हैं, तस्मिया में हमने देखा ना, अब देखने कितना आसान है। यहाँ से भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कवर हो गया। वहदहु दो टुकड़े हैं, वहदहु अकेला हूँ वो, ठीक है, वहदहु वो अकेला है, ला नहीं शरीक, शरीक के उर्दू वाले वर्ड है, ठीक है, लहू वही लहू लहुम उसका, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, यहाँ ये भी हो गया कवर, ठीक है, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे चेंज क्या आया, अब्दुहु, यानी कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम है, ठीक है, और रसूल और अल्लाह के रसूल है, यानी ये कहकर शिरक का भी दरवाजा यहाँ बंद हुआ है ना कि वो भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, अब हैं। इसी तरह से हमने एक और बड़ी प्यारी दुआ सीखी थी, अल्लाहुम्मा इजअलनी, ठीक है, अगर मिला के पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इजअलनी, ए अल्लाह बना दे मुझे मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों से, वजअलनी और बना दे मुझे मिनल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। यहाँ भी आप देख लीजिए तव्वाब और मुतत्तहिर, ठीक है, इनके वाहिद है और जमा में यानुन वाली जमा बना दी गई, ठीक है। और ये जो है ना इजअलनी, इसको हम अगले इंशाल्लाह जो लेसन होंगे उसमें कवर करके सीखेंगे। अभी आप इसको बस याद रख लें कि हमने कुछ अलग सा पढ़ा था मिलाने की और मिला के और मिलाए बगैर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये इसकी फजीलत भी हमें बता दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो भी कोई ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े जो भी हमने पढ़ी है, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं रुकू की तस्वीर। सुभाना हमने देखा, सुभान अल्लाह से पाक है, रब्बी रब और ये, ठीक है, मेरा रब अल अजीम अजमत वाला है, यानी कि इसमें 4 चीजें पाई गई हैं, पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत, ठीक है, यानी कि 4 चीजें हम रुकू में पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं। अब है सामी अल्लाह, सामिया का टेबल हम कर चुके, सामिया, ठीक है, सामी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, ठीक है। अब हमने ये नहीं कहना उसने सुना और अल्लाह ऐसी नहीं, अल्लाह के ऊपर पेश है ना, इसका मतलब कि सुन ली अल्लाह ने, ली मन उसकी, जिसने, ये भी 2 टुकड़े हैं, ली और मन, ठीक है, हमीदाहू तारीफ की उसकी, यानी कि अल्लाह ताला ने सुन ली जो बंदा अल्लाह की तारीफ कर रहा है। रब्बाना, ए हमारे रब, हम देख चुके हैं कि ये जो रब्बाना और रब्बुना में फर्क, ठीक है, जब जबर आएगी तो ये हो जाएगा ए हमारे रब, इसमें निदा होगी। जो दुआओं में भी बहुत सारी दुआएं हमारी रब्बाना से शुरू होती हैं। अच्छा जी, वाला का टुकड़े बता दी ताकि जरा मैं ही ना बोलती रहूं, आप भी बोलिए। जी जी, 3 टुकड़े, वाव, लाम और काफ। हो गया जी, ठीक हो गया। अलहम, ये भी हमने पढ़ लिया, कितने माना पढ़े हमने? हम के 2 माने, 2 तमाम तारीफें और शुक्र। अलिफ लाम ये कुल और शुक्र, हमद। हाँ। तमाम तारीफें और शुक्र। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम रुकू से उठते हैं तो एक बड़ी प्यारी दुआ पढ़ते हैं, मिला किस कहते हैं, भरने के बराबर, ठीक है, मिल समावात, एक आसमान नहीं 7 आसमान, तमाम आसमानों की बात कर दी गई, आसमानों के भरने के बराबर, वा, और मिल अल अर्द, जमीन के भरने के बराबर, वा, और मिल आ भर कर, माँ जो हमने पढ़ा ना, माँ का मतलब नहीं भी पढ़ा है और जो भी पढ़ा है, क्या भी पढ़ा है, ठीक है, बैनहुमा, ये हमने देखा था कि हमने ना तो इसका इशारा ऐसे मतलब 4 उंगलियों से भी नहीं करना और एक से भी नहीं, ये 2 के बारे में, ठीक है, कुरान पाक में ये अरबिक स्टाइल में है कि इनमें 2 की भी बात की जाती है। तो बैनहुमा यानी कि आसमानों और जमीन दोनों के जो दरमियान में है, ठीक है, वह मिल आ और भरकर, माँ वो तमाम चीजें जो शिअता तू चाहे, या फिर ऐसा है फालता की तरह शिअता तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में से, बादू बाद, ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई सबको? यस मैम। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कहा करें, अल्लाह ताला का करम है हम पर, ठीक है। सुभान रब्बियल आला, ठीक है, आला का हम ताला से देख चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बुलंद, और बाकी चीजें उसी तरह से जैसे हमने रुकू की तस्वीर में किया था ना, पाक है कौन, इसमें यानी कि पाकी भी होगी, रबूबियत, अपनायत और बुलंदी, उसमें क्या था, अजमत, और इसमें बुलंदी, ये बात भी याद रखनी है। अब आते हैं तशहुद की तरफ, अत्तहियातु और वस्सलावातु और वत्तय्यिबातु, ठीक है, ये जो तीनों चीजें ये हैं जमा, किसकी जमा है, मुअन्नस वाली जमा है, ठीक है, इन पे गोलता वाली की वाहिद होगी, जैसे तहिया, सलाह और तय्यिबात, ठीक है। अत्तहियात क्या है, सभी कौली इबादतें, अल की वजह से आ गया, सभी कौली इबादतें लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए, वस्सलावातु और तमाम बदनी इबादतें, ये हम देख भी चुके हैं, कौली इबादतें कौन कौन सी, नमाज वगैरह बदनी में भी नमाज आ जाती है, ठीक है, कौली इबादतों में अच्छी बातें, अच्छा अखलाक भी है,
اور یہ بات میں زکوٰۃ خیرات وغیرہ اس طرح سے، بلکہ جو حج وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے السلام علیکم، سلام ہو آپ پر، کس پر؟ ایھا النبی، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اور کیا ہو؟ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. اچھا اس میں رحمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یعنی کہ ان کے محفوظ رہنے کی بھی دعا مانگتے ہیں. وہ برکات اور برکتیں بھی ہوں، یعنی اللہ کی رحمت بھی ہو آپ پر اور اس میں برکتیں بھی ہوں، یعنی کہ ان میں زیادتی بھی ہو کہ وہ بڑھتی بھی جائے. السلام علینا، اور سلام ہو کس پر؟ ہم پر. ٹھیک ہے، علیکا آپ پر، علینا ہم پر، وعلا اور پر. عباد، عباد کس کی جمع ہے؟ عبد. عبد کہتے ہیں ایک بندے کو، عباد زیادہ، اللہ کے بندے. عباد اللہ، اللہ کے بندہ پر. الصالحین یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا، صالحین اور یا صالحن کی جمع جو نیک ہیں. یہ دوبارہ سے سارا وہی فریز ہے، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں درود کی طرف. دیکھیے جی، اللہم، ابھی کسی سسٹر نے اس کو تھوڑا سا کر دیا تھا، ٹکڑے کر دیے تھے، تو یاد رکھیے اللہم کے ٹکڑے نہیں کریں گے. اللہم ایسا لفظ ہے جیسے ایسی ندا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم اے اللہ، صلی رحمت بیج، علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ علی محمد محمد پر، وعلی آل. اچھا جی، آل مجھے بتا دیں کس کو کہتے ہیں؟ خاندان والوں کو یا پھر اتباع کرنے والوں کو؟ خاندان والوں اتباع کو. کرنے والوں کو، اتباع کرنے اتباع والا کرنے خاندان والوں میں کو دونوں کے لیے اور سب. خاندان دونوں. اور جو اہل ہوتے ہیں نا، اہل وہ صرف خاندان والے ہوتے ہیں. آل میں یعنی کہ ہم بھی آ گئے. ٹھیک ہے، اتباع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شامل رکھے ان میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آگے دیکھیے، کما، کما کہتے ہیں جیسے کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ایسی رحمت بھیجی جیسے رحمت بھیجی صلیتا بھی اسی طرح سے ہے، فعلتا کی طرح. ٹھیک ہے، تو رحمت بھیجی تو نے علی پر ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کی جو اتباع کرنے والے تھے، ان کے خاندان والے تھے، ان پر جس طرح سے رحمت نازل فرمائی اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو. انا کا کے ٹکڑے کیجیے. انا اور انا اور کا دو ٹکڑے. ہاں، اور ان کے اشارے بھی کر دیا کریں. ہاں جی، ٹکڑے ان کے اشارے بھی کیا کریں ساتھ. اچھا جی، جیسے ہم نے الحمد میں دیکھا تھا، یہ اسی سے حمید، یہ اگلی اور ماشاءاللہ سے ہم اگلی کلاسز میں سیکھتے جائیں گے. لیکن یہ اس کا جو مین وہی ہے کہ ہم جیسے تعریف کے قابل، اور جیسے ہم نے جد نے پڑھا. ٹھیک ہے، بزرگی والا، بزرگ بھی کہتے ہیں نا جو جد میں یوز کر لیتے ہیں ہم استاد کی طرح. بزرگی والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا گیا. اب یہ دیکھیں باقی سارا درود وہی ہے، بارک ہم نے صرف اس میں سے دیکھنا، اور بارک کا بارک ساری وہی دعا ہم نے مانگی. اور کہا پہلے ہم نے کہا رحمت میں، جو ہم نے کہا کہ اللہ برکت عطا فرما، اور اس کے بعد جیسے تو نے برکت عطا فرمائی. ٹھیک ہو کیا؟ اور یہ جو دعا ہم نے سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتی اور نہ، دو ٹکڑے. ٹھیک ہے، دے ہمیں. فی کا ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ میں. اور فریز یاد ہے؟ ہاں جی، اس کے ایک ہم نے فریز بھی چھوٹا سا یاد کیا. فی آگے کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. ماشاء اللہ. پھر دنیا، دنیا میں، حسنا بھلائی کی ہم تو ویسے بھی اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا. وا اور فی میں، الآخرہ آخرت میں. الآخرہ کا بھی دیکھیے گا، ال ہے نا، تو یہ ال والے آپ کو پتا چل رہا ہے، تنوین والے پتا چل رہا ہے، اسما ہے. ٹھیک ہے، حسنا پھر وہی سے واقینا، واقینا. ٹھیک ہے، اور کی بھی ایک الگ ہے. یہ تین ٹکڑے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کاف ایک الگ سے ہے تو یہ ایک ٹکڑا نہیں ہو سکتا. یہ تین ٹکڑے ہیں. وا اور کی بچا، نہ وہی نہ ہمیں. عذاب، عذاب سے، النار آگ سے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ہم نے اسما بھی دیکھ لیا، حروف بھی دیکھ لیا، اور ہم نے ٹیبل بھی، یہ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹیبل ہے، یہ بھی، یہ افعال ہے. اسی طرح سے نماز کے بعد کی ایک بڑی اہم دعا ہے اللہم. دیکھیے پھر آ گیا اللہم. اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، ٹکڑے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، آئنی مدد فرما میری، علا کس پر؟ ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، وہ شکری کا، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، وہ حسنی عبادت، اور تیری بہترین اچھی عبادت کرنے پر. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی اپنی نماز وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد، نماز کے بعد تو یہ لازمی پڑھنی ہے، اور ہمیں یہ بتایا بھی کیا نا، ہم نے پڑھا بھی تھا. اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر سا سورہ اخلاص کے بارے میں بھی. اچھا جی، یعنی کہ سورہ اخلاص نام سے بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ جو اس کو سوچ سمجھ کر دھیان سے پڑھے گا اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لوگوں کا جو پوچھتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے یا معبود کو کیسا ہونا چاہیے، تو یہ بڑا اچھا جواب بھی ہے. اور یہ اس کی خصوصیت بھی بتا دی گئی ہیں کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ پڑھ سکتے ہیں ہم؟ بتائیں مجھے.
पढ़ सकते हैं हम कुरान का एक ऐसे तीसरा हिस्सा पढ़ सकते हैं? हाँ जी पढ़ सकते हैं। अच्छा चलिए आज पढ़ के देखिएगा कि आप इस तरह पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आसान क्या कर दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है, ठीक है। ये एक हमें बता दिया गया, सूरह इखलास पढ़े तो ये ऐसे होगा जैसे आपने तीसरा हिस्सा पढ़ लिया कुरान मजीद का 10 बारे, ठीक हो गया। अस्पाक में हम देखते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कि कुल कह दीजिए, हुआ वो वही हुआ जो शुरू में किया था। अल्लाह अल्लाह अहद एक है, यानी कि अल्लाह ताला एक है, वहदा उसका कोई रिश्तेदार नहीं। अल्लाह ताला किसमें वाहिद है, पहले हमने देखा जात में, उसके बाद देखते सफात में, उसके साथ कोई देख नहीं सकता सुन नहीं सकता, ये अल्लाह ताला की सिफात है, ठीक है। गैब कोई नहीं जान सकता, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। और हुकूक, किसका हक है सजदे का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। इबादत का किसको है, अल्लाह को। और इख्तियारात हलाल और हराम, कानून साजी, ये सब सिर्फ अल्लाह ताला की काम है। तो हमने क्या सीखा, जात सिफात हुकूक इख्तियारात में अल्लाह अहद है, ठीक है, अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी कि हम सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। उसे नींद नहीं आती, थकन नहीं होती, ये आ गया वही वाला फ्रेज, इनके अल्लाह ताला की हम सबको जरूरत है, हम अल्लाह ताला के मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। ऐ अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात की जरूरत, जिस तरह तू मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है, इसी तरह आइंदा भी हमारी जरूरतों को पूरी फरमाइए। जब भी हम कुरान पाक पढ़े या कोई भी इबादत करें किसी तरह की भी, तो दुआ कहते हैं ना लाजमी करनी चाहिए। लम यलिद, और ना उसने किसी को जना, ठीक है, वलम युलद, और ना वो जना गया, यानी कि अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है। जब इंसान थक जाता है तो आप देखें ना, बच्चे आसपास हो तो बंदा खुश भी हो जाता है, बूढ़ा हो तो बच्चे उसका सहारा बन जाते हैं, मर जाए तो बच्चे उसका काम नाम जारी रखते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम कमजोरियों से पाक है, इसलिए अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं, ना वो थकता है ना वो बूढ़ा होता है, इसलिए अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है। ये भी देख लीजिए, यलिद उसने जना, और यूलद वो जना गया। एक्टिव वाइज, ये जो पैसिव वाइज हम इंग्लिश में भी करते हैं ना, ये उसी तरह से है, और ये भी अहम होता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखा करें। यलिद उसने जना, यूलद वो जना गया। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और नहीं उसका कोई हमसर, कुफु कहते हैं ना जो जोड़े को, उस तरह से। और अहद फिर दोबारा से आ गया, यानी कि उसका मतलब एक भी है और कोई एक भी। अल्लाह की इज़्ज़त ऐसी है कि दूर दूर तक भी नजर ना आ सके, और ना ही अल्लाह ताला के कोई बराबर आ सकता, सफात में, ज़ात में, सफात में, हुकूक में, इख्तियारात में। और ये आप बार बार पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं, माफ करने वाला कोई नहीं, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला कोई नहीं, ठीक हो गया। ये आपने अच्छी तरह से इसको याद भी करना, और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना क्विज देना है। चलिए जी, मेरे साथ आपने यहीं तक दोहराई करनी थी, अब हम करेंगे सिद्रा के साथ बाकी दोहराई बी पार्ट की। इसे हम दुआ कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह से दुआ के हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा 2 ग्रामर में, मन से इल्हम, सब में खुश आमदीद। आज हम ग्रामर में देखेंगे हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनो और मन। ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए।
अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम यानी किसी का नाम जैसे किताब, मक्का वगैरह, या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसकी पहचान शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर, या वाव नून, या नून और अलिफ ता। फेल जिससे काम के होने का या करने का पता चले और इसमें ज़माना पाया जाए। फतहा जैसे फतहा यामलून। हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। किताब, किताबुन, आम और खास की पहचान, किताबुन एक किताब। अल का मनी जिसके साथ अल लग जाए वो खास हो जाता है। तो जैसे अब ये किताबुन, इसके साथ अगर अल लगा देंगे तो ये खास किताब हो जाएगी और आगे तनवीन गिर जाएगी, अल किताबू, अल किताबू हो जाएगा। जमा बनाने का तरीका है, वाव नून लगाते हैं आखिर में या नून। जैसे मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन, इसका होगा मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमिन, मुस्लिमीन। इसम की अहम निशानियां, शुरू में अलिफ लाम और आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर या वाव नून और या नून आते हैं। तो देखें ये जैसे मुस्लिमुन, अगर इसके साथ हम अल लगाएंगे तो अल मुस्लिमू, तनवीन गिर जाएगी, अल मुस्लिमू, और इसकी जमा क्या होगी, अल मुस्लिमून। इसी तरह मुस्लिमन, अल लगाएंगे तो अल मुस्लिम, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमीन, इसकी जमा होगी, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमीन, अल लगाएंगे तो अल मुस्लिमी, जमा होगी अल मुस्लिमीन। हम ये टेबल देख लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। ये टुकड़े कुरान जिसके तकरीबन हर लाइन में आते हैं। हु, हुम, का, यी, हुम, ना। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ये देखिए इसका टेबल देखते हैं। रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो प्लीज इसे कोई दोहरा दे एक बार। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। अब मुज़क्कर और मुअन्नस की, मुज़क्कर हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। हिया का इशारा हम बाएं हाथ से करेंगे। तो ये हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना देख लेते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन से होगा मुस्लिमातुन, मोमिनुन, मोमिनातुन, आगे गोलता बढ़ानी है। सालिहुन, सालिहातुन, काफिरुन, काफिरातुन, मुशरिकुन, मुशरिकातुन। अब इन टेबल्स को देख लेते हैं। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लाना हमारे लिए। मिनहू का देखते हैं। मिनहू उससे,
मिनहुम उन सब से, मिन का आप से, मिन्नी मुझसे, मिनहुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अनहु का डबल इसी तरह, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। प्लीज से कोई दोहराएगा? पूरा टेबल कोई दोहरा दे। लहू उसके लिए, लहू उन सबके लिए, लना आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। इशारे किए सिस्टर? जी। शाबाश। इसकी मिसाल हम मोनस की मिसाल ऐसे लेते हैं, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मोनस के लिए अन्हा, देखें मोनस के लिए इस हाथ से हम इशारा करेंगे, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। अभी जमा मुन्नस बनाने को देखते हैं। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन की जमा क्या है? अलिफ ता, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि उस निशान अलिफ ता लगाने से जमा बन जाती है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मोमिनातुन, मोमिनातुन, सालिहातुन, सालिहातुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकतुन, मुशरिकातुन। हरूफ इसम और फेल के अलावा हर चीज, जैसे ला, ली, तमिलियां लिए, मिन से, अन से और बारे में। हरूफ जर, ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, मा, इंदा हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं है। अभी हम बी देखते हैं। बी की मिसाल हम किससे लेते हैं? बिस्मिल्लाह, और ये फी सबीलिल्लाह, अला, अस्सलामु अलैकुम। ही इसका, हिम इन सबका, ता आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। इसी तरह बिही का टेबल देखते हैं। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बीना हमसे। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, इलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। तो प्लीज इस टेबल को भी कोई करवा दे। कौन कराना चाहेगा? इसके साथ, बिहिम इन सब में, बिका आप में, बी मुझ में, बिकुम आप सब में, बिना हम सब में या हमसे। फी का, फी उसमें, फी इन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हमने हम सब में। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर या हम सब पर। शाबाश, आपने बहुत अच्छा करवाया। नए अल्फाज, ये अल्हम्दुलिल्लाह से हम इसकी पहचान करते हैं, और ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन रज़ियल्लाहु अन्हु, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। हम ना
लहू का टेबल देखते हैं। लहू इसके लिए, लहुम इन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। तो प्लीज इसे भी कोई दोहरा दे, कोई नया। लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, अना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। वेरी गुड। अभी ये कुछ और अल्फाज देख लेते हैं। इला, इला का मतलब है तरफ। इसको हम किस मिसाल से याद करते हैं, कोई बताएगा? इला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाबाश। और मा साथ, इसको कैसे याद करते हैं हम? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इंदा कम रियालन इंदका। हम रियालन इंदा का, ये कुरान मजीद में नहीं है, ये एक आम फिक्र है, यानी उसके पास Yes. कितने रियाल हैं। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। अब ये टेबल देख लेते हैं। इलैही, माहू और इंदहू, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ये लफ्ज। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आपकी तरफ, इलैना हमारी तरफ। माहू उसके साथ, माहुम इन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। तो आप में से कोई दोहरा दे इसे। इलैहि उसकी तरफ, इलैहि उसकी तरफ, सबकी इलैहिम तरफ, उस उन सब की तरफ, इलैका आप सब की तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। मा हो उसके पास, मा हुम उन सब के पास, मा का साथ, हाँ साथ, मा हुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, मा ई मेरे साथ, मा कुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदिही मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। प्लीज कोई और भी इसको दोहरा दे। जी मैं दोहराती हूँ। बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। माउ उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इंदहु उसके पास, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। गुड, आपने बहुत अच्छा करवाया। हर जबान का हर्फ जर अलग होता है। जैसे आमंतु बिल्लाहि, कभी हर्फ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में गायब होता है, कभी हर्फ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी जुबान में जरूरी होता है। हर्फ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। इसकी मिसाल जैसे लकड़ी से मार और लकड़ी को मारा, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा।
حرف جر بدلنے سے اس طرح معنی تبدیل ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں صلی لی ربکا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. صلی علی محمد، رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. دیکھیں صلی وہاں پہ نماز پڑھیے جو اس میں آتا ہے، اور یہاں صلی رحمت بھیجنے کے. تو یہ حرف جر بدلنے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب، اور عربی میں ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا. ہاذا یہ، ذالکا ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اور اس کا ہاذا وہ، ہاذے ہی مؤنث کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے. اب یہ فعل ماضی کا فعلا کا ٹیبل. فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب یہ مکالمہ ہے. حل جعلا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ نام جعل. نام جعلا. حل جعلو، نعم جعلو. نام جعلو. حل جعلتا، نعم جعلتو. حل جعلتم، نعم جعلنا. نعم جعلنا. یہ ناصرہ کا ٹیبل ہے. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. پلیز اسے کوئی دہرا دے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد. انیلا آپ بھی دوبارہ دہرائیے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. یاد رکھیے اصلی حالت جیسے زیدن کرنے والا، یہ سبجیکٹ، اور بدلی ہوئی حالت اس کی ہوگی زیدن جیسے زید کو، جس پر کام کرنے کا اثر پڑے یعنی آبجیکٹ. اب یہ مکالمہ لے لیتے ہیں. حل نصرہ زیدن، اس کا کیا جواب ہوگا؟ نعم نصرہ زیدن. نعم نصرہ زیدن. حل نصرو زیدن، نعم نصر زیدن. نصرو زیدن. نعم نصرو زیدن. حل نصرتا زیدن، نعم نعم نصر زیدن. نصرتو زیدن. نعم نصرتو زیدن. حل نصرتم زیدن، نعم نعم نصرنا زیدن. نصرنا زیدن. نعم نصرنا زیدن. ضربا اس نے مارا، ضرب مارنا، ضربا مثلا اس نے مثال بیان کی. ضربا کا ٹیبل دیکھتے ہیں. ضربا اس نے مارا، ضربو سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یہ مکالمہ دیکھیں. حل ضربا اس کا کیا ہوگا؟ ما ضربا. ما ضربا. حل ضربو، ما ضربوا. ما ضربو. حل ضربتا، ما ضربوا. ما ضربتو. ما ضربتو. حل ضربتم، ما ما ضربنا. ضربنا. ما ضربنا. سامعہ اس نے سنا، سامع اللہ لمن حمیدہ، اس سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. یہ سامعہ کا ٹیبل ہے. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا.
कौन दोहराएगा इसे? मैं जी, डाल जुबैर। समिया समी पढ़ू मैं पढ़े समी समिया उसने सुना समिया समिया उसने सुना समिया समिया उन सब ने सुना समीता आपने सुना समीतु मैंने सुना समीतुम आप सबने सुना समीना हम सब ने सुना। प्लीज कोई और करवा दे इसे। अनिला बीबी। यस मैम। समिया उसने सुना, समियाहु उन सब ने सुना, समियाता आपने सुना, समियातु मैंने सुना, समियातुम आप सब ने सुना, समियाना हम सब ने सुना। गुड। अब ये इसी का मुकालमा है। हल सामिया क्या होगा इसका? नाम हम समिया नाम सामिया। हल सामिउ नाम हम समिया हम सामिउ। हल समिअता नाम नाम समेतु नाम समेतु। हल समिअतुम नाम हम समेना नाम समीना। इसी तरह असली हालत अल कुरानो, करने वाला अल कुराना, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं जिस पर असर पड़े। असली हालत यहाँ पर अल्फाज को सहूलत की खातिर अलग अलग पढ़ा जाए। जैसे हल सामिअल कुरान, इसका क्या होगा? हल सामिअल कुरान नाम समिया अल नाम कुरान सामिअल कुरान। हल सामिउल कुरान नाम नाम समिया अल कुरान नाम सामिउल कुरान। हल समिअतुल कुरान नाम नाम समेतुल कुरान कुरान। हल समिअतुल कुरान हम समेना कुरान नाम समीअल कुरान। हम इस टेबल को दोबारा करते हैं। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। कौन करवाएगा प्लीज? समिया उसने सुना, समिउ उन सबने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतु हम सबने सुना, समेना हम सबने। कोई नए पार्टिसिपेंट भी आए ना? मिसेज रियाज प्लीज। सामिया इसने सुना, सामिउ इसने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सबने सुना, समीना सबने सुना। इस टेबल को दोबारा दोहरा लेते हैं। इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। तो कौन दोहराएगा इसे? मैं तो इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। माअहु उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माअना हमारे साथ। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। सिस्टर वलिया शाहिद। यस इलैहि इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, सॉरी इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। उसके बाद माहू माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई
میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہم سب کے ساتھ, عندہو اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندنا ہم سب کے پاس. اس ٹیبل کو بھی دہرا لیتے ہیں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, عنہو اس سے, عنہم ان سب سے, عنکا آپ سے, عنی مجھ سے, عنکم آپ سب سے, عنا ہم سے. اسے بھی دہرا دے کوئی. لہو 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 اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منہا ہم سے, انہو انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. Sister Tahira, please. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے, انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی ان سے, انکم اس انی مجھ سے, سوری انکم آپ سب سے, انا ہم سے. Mrs. Riaz, please. اور دہرا دے. اسے مائک آن نہیں ہو رہا. وہ اس کے لیے, میم میں تو رات ان سب کے دہرائیے لیے, پلیز. آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, من مجھ سے, سب سے, منا ہم سے, انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سب سے. اسی کے ساتھ ہی ہماری دہرائی کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.